Hello students, and in the previous lectures we are discussed the angular momentum, the relationship between the angular momentum and the angular velocity in the form of moment of inertia. In these lectures we are discussed the second term, that is the torque, in terms of, that is moment of inertia. What is the torque? The torque experienced on the particles which are under the circular motions, which are rotating of the object, which are rotating around the axis of rotations, they are following the circular motions, is equal to the product of force experienced of that particles into the perpendicular distance from the center of axis or the axis of rotations or the center of the object or center of that circle. This is the torque. But we are discussing the torque in terms of moment of inertia. Let us do the same things. Consider a rigid object consider a rigid object rotating with constant angular acceleration. That is angular acceleration we are denoted with the help of Latin one Italian word, that is Italian letter alpha, about the perpendicular axis or axis passing through the perpendicular of that plane, perpendicular axis to the plane of that object. Okay, this is all about things. Let us consider एक डायग्राम ड्रॉन करायचं आपल्याला या ठिकाणी. ओके, दिस इज नॉन युनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आहे, एक ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आपण ड्रॉन केलेला आहे. तर ते अशा पद्धतीने रोटेट होत आहे आपल्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी प्लेन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. आणि या ठिकाणी सेंटर आहे, या पॉइंट मधून काय झालं, ऑब्जेक्ट पास केलेला. हा एक हॉरिझॉन्टल आहे आणि हा जो ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे वर्टिकल आहे असं कन्सिडर करायचं आहे. ठीक आहे, विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर ऍक्सलरेशन्स with the perpendicular to the plane of that object. Now let us caps n number of particles in the object which are rotating around the axis of rotations. n number of particles त्या ठिकाणी available आहेत, having masses m1 m2 up to the m of n. m1 हा मास असणार आहे फर्स्ट पार्टिकलचा, m2 आहे सेकंड पार्टिकलचा, आणि mn आहे nth पार्टिकलचा मास या ठिकाणी असणार आहे. ओके, देन विथ रोटेटिंग विथ रिस्पेक्टिव्ह परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, that is r1 r2 up to the r of n. ठीक आहे, त्या ठिकाणी आपण काय करूया, डायग्राम ड्रॉन करायचे आहे. रिमेनिंग राहिलेलं पार्टिकल्स आहेत, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आहेत त्या ऑब्जेक्टवर. ठीक आहे, आपण हा एक पार्टिकल घेतला, या ठिकाणी एक पार्टिकल आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. तर त्या पार्टिकलचा जे काय मास आहे, हा फर्स्ट पार्टिकल जर कन्सिडर केला तर त्याचा मास m1 आहे. हा जर सेकंड पार्टिकल ट्रीट केला तर हा त्याचा मास m2 आहे. हा थर्ड पार्टिकल ट्रीट केला तर हा मास m3 आहे. तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, दॅट इज r1 r2 r3 ह्या कशापासून आहे, त्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून. ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इथून पास झालेला आहे. तर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून ते फर्स्ट पार्टिकलचा जो काही डिस्टन्स असणार, दॅट इज r1 आहे. त्याचा सेकंड असेल तर हा आहे r2 आणि हा आहे r ऑफ n, द nth नंबर ऑफ पार्टिकलचा डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऍक्सिस ऑफ रोटेशन्स किंवा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन्स. देन हा जो काय आहे, दे परफॉर्म द सेम अँग्युलर एक्सलरेशन.
अँग्युलर दे परफॉर्म द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, किंवा सर्क्युलर मोशन ते पार्टिकल्स फॉलो करत आहेत विथ द सेम अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, सेम अँग्युलर ऍक्सलरेशन्स. दे परफॉर्म सर्क्युलर मोशन किंवा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन देखील म्हणू शकता. सर्क्युलर मोशन विथ same angular acceleration, with same angular acceleration, that is alpha, but different linear acceleration, that is but different linear acceleration. For the linear accelerations of the first particle, that is a of 1 is equal to r1 into alpha. Am I right? Yes. जे काही रिलेशन्स बघितलेलं आहे, व्हेलॉसिटीचं रिलेशन होता अशा पद्धतीने आणि ऍक्सलरेशनचा रिलेशन आहे अशा पद्धतीने. ते रिलेशन यूज केला. सेकंड पार्टिकलचं काढायचं असेल तर a ऑफ 2 इज इक्वल टू r2 इंटू अल्फा. अल्फा सेम आहे. देन a ऑफ n, nth पार्टिकलचा लिनियर ऍक्सलरेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर r ऑफ n इंटू द अल्फा. The angular acceleration, linear accelerations of the particles which are performing the circular motions on the object is equal to the product of the angular accelerations of the particles into the perpendicular distance, okay, from the axis of rotations. तर या पार्टिकलचा आपण ऍक्सलरेशन फाइंड आउट केला तर या पार्टिकलवर फोर्स एक्सपिरियन्स होणार. जर फोर्स एक्सपिरियन्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल दॅट इज f of 1, the force experience on the second particle that is f2, and force experience of the nth particle that is f of n. आपल्याला माहित आहे फोर्सचा इक्वेशन्स किंवा फॉर्म्युला फॉर द फाइंडिंग ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन्स, that is force is equal to m into a. The force experience on the first particle, forces experienced, फोर्सेस एक्सपिरियन्स काय एक्सपिरियन्स केलेला फोर्स, जर फर्स्ट पार्टिकल वर जो एक्सपिरियन्स होणारा फोर्स f1 आहे, इज इक्वल टू द m1 इंटू a1. ओके, एम राईट? येस. m1 हा मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आहे आणि a1 जो काय लिनियर ऍक्सलरेशन विच आर लिनियर ऍक्सलरेशन्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, दॅट इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ, जर अँग्युलर ऍक्सलरेशन मध्ये लिहायचं असेल तर अशा पद्धतीने लिहू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी काय करू शकतो मी, r1 इंटू अल्फा लिहू शकतो. देन m1 is equal to r1 into alpha up to the f2 is equal to m2 into r2 into alpha. Am I right? Yes. ज्या पद्धतीने हा लिहिलेला आहे हा समजला असेल. ठीक आहे. या ठिकाणी काय केलं, ऍक्सलरेशन जो काय आहे a1 ची जागी काय केलेलं आहे, हा इक्वेशन ठेवलेला आहे आणि या ठिकाणी a2 आहे, इथं a2 असणार आणि a2 च्या जागी काय ठेवलं, हा इक्वेशन ठेवलेला आहे. त्याच पद्धतीने अप टू दी f ऑफ n फाइंड आउट करायचं असेल तर दॅट इज m ऑफ n इंटू the r of n into alpha. इथपर्यंत तरी काही प्रॉब्लेम नसणार आहे. ओके, द नेक्स्ट टर्म आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, टॉर्क. वी वांट टू फाइंड द टॉर्क फाइंड आउट करायचा इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देन बिफोर दॅट आता आपल्याला काय करायचं आहे की या प्रत्येक पार्टिकलवर टॉर्क किती एक्सपिरियन्स होत आहे, म्हणजे टॉर्क एक्सपिरियन्स बाय द पार्टिकल्स. लेट्स फाइंड the torque experienced by particle, किती टॉर्क त्यांच्यावर एक्सपिरियन्स होत आहे. देन द टॉर्क एक्सपिरियन्स, टॉर्क म्हणजे काय असणार आहे, द टॉर्क इज इक्वल टू दॅट इज टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असणार आहे. देन द फोर्स टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज आर. ह्या डायग्रामची तुम्हाला गरज नसणार आहे. ओके, देन आय विल बी डायरेक्टली vanish this diagram. प्रत्येक पार्टिकल्स वर जो काय टॉर्क ऍक्ट होणार आहे, टॉर्क एक्सपिरियन्स करणार आहे प्रत्येक पार्टिकल्स, ते जर फाइंड आउट करायचं असेल तर तो फॉर्म्युला यूज करू शकतो. देन द फर्स्ट पार्टिकल τ1 इज इक्वल टू f1 into r. What is the f1? f1 is equal to, that is m1 into a1, that is m1 r1 into alpha. m1 r1 into अल्फा इंटू r1 हा आहे
फोर्सचा फॉर्म्युला जे काही या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. देन तर हा r1 into r1 it is r1 square, that is a tau of 1 is equal to m1 r1 square into alpha. For the second torque, that is m2 r2 square into alpha up to the m tau of nth particles, torque experience on the nth particle, that is m of n r of n square into alpha. Okay, now what we want, जर एखादी बॉडी जर रोटेशन जो का आहे तो ऑब्जेक्टचा रोटेशन हा रेस्ट्रिक्शन असेल, एका सिंगल प्लेन मध्ये रेस्ट्रिक्टेड असेल, म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलचा जो काही रोटेशन आहे प्लेन मध्ये आहे आणि प्रत्येक पार्टिकलचा मोशन जो काय रेस्ट्रिक्टेड आहे एका सिंगल प्लेन मध्ये तो असेल, तर प्रत्येक टॉर्कचा जे काय डायरेक्शन असणार आहे. ओके, वी राइट द सेंटेन्स हियर. इफ मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड or rotation is restricted in single plane, then the torque is r same direction, r in same direction. सगळ्या टॉर्कचा डायरेक्शन कसं असणार आहे, सेमच असणार आहे. एक्सपिरियन्स टॉर्क जो काय एक्सपिरियन्स होतो प्रत्येक पार्टिकलचा त्याचा प्रत्येक डायरेक्शन हा सेम असणार आहे. देन द रिझल्टंट टॉर्क इज इक्वल टू, दॅट इज टो इज इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 अप टू दी टो ऑफ n. या प्रत्येकाचं ऍडिशन करायचं आहे. दॅट इज टो इज इक्वल टू, दॅट इज टॉर्क इज इक्वल टू फर्स्ट काय आहे m1 r1 स्क्वेअर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 square into alpha plus up to the plus mn rn square into alpha. प्रत्येक टर्म मध्ये अल्फा जो काय म्हणजे अँग्युलर ऍक्सिलरेशन सेम आहे त्यामुळे तो कॉमन काढायचा आहे. टो इज इक्वल टू, दॅट इज m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 अप टू दी mn m of n rn स्क्वेअर इंटू अल्फा. या इक्वेशनला हा इक्वेशन मधला हा टर्म जर आपण केअरफुली कॉन्सन्ट्रेट केला तर हा काय असणार आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे. टॉर्क टो इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. देन वी वांट टू फाइंड, वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क in the form of moment of inertia, the relationship between the torque and angular acceleration in the form of moment of inertia. आपल्याला पहिल्यांदा काय काय केलेलं आहे आपण यार थोडंसं रिव्हिजन करायचं आहे. ठिकाणी पहिल्यांदा एक रिजिड ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे, त्यामध्ये n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आहेत आणि प्रत्येक पार्टिकलचा जो काही मास आहे तो वेगवेगळा आहे, म्हणजे m1 m2 m3 अप टू दी mn पर्यंत रिस्पेक्टिव्हली जे काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ इच पार्टिकल. तर पहिल्या पार्टिकलचा कन्सिडर केला तर r1 आहे, सेकंड पार्टिकलचा r2, असं nth पार्टिकलचा बघायचं असेल तर rn हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे त्या पर्टिक्युलर पार्टिकलचा, nth पार्टिकलचा फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन्स. तर त्यानंतर हा जो मोशन्स आहे तर रोटेशन्स आहे, प्रत्येक पार्टिकलचा रोटेशन अशा पद्धतीने परफॉर्म करत आहे किंवा तो सर्क्युलर मोशन जर परफॉर्म करत असेल तर त्याची अँग्युलर ऍक्सेलरेशन सेम आहे म्हणून दिलेलं आहे, रोटेटिंग विथ द सेम अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन जर सेम असेल तर ते लिनियर ऍक्सेलरेशन कसं असणार, डिफरंट असणार, कारण की r या ठिकाणी डिफरंट आहे. म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ इच पार्टिकल फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी डिफरंट देन when if the angular acceleration must be same but the linear acceleration is not same, they are different. तर त्या लिनियर ऍक्सेलरेशन मधून त्या प्रत्येक पार्टिकलवर जो एक्सपिरियन्स होणारा फोर्स आहे डिफरंट असणार आहे. ऍक्सेलरेशन डिफरंट असेल तर प्रत्येक पार्टिकलवर एक्सपिरियन्स होणारा फोर्स डिफरंट आहे, कारण की त्याचा मास देखील वेगळा आहे. आपण काय केलं, न्यूटनचं सेकंड लॉ ऑफ मोशन नुसार फोर्सचा इक्वेशन या ठिकाणी लिहून घेतलेला आहे. बट जो काय ऍक्सेलरेशन आहे आपण इन द फॉर्म ऑफ जे लिनियर ऍक्सेलरेशन होतं ते इन द फॉर्म ऑफ किंवा टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन होतं, याला टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन देखील म्हणतात. तर टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन आपण इन द फॉर्म ऑफ अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये लिहून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन भेटलेलं आहे. तर टॉर्क जे काय आहे, टॉर्क इज द टॉर्क एक्सपिरियन्स ऑन द पार्टिकल्स which are performing the rotational motion or circular motions around the axis of rotation
इज इक्वल टू, जर सर्क्युलर मोशन असेल तर फ्रॉम द सेंटर असेल, इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपिरियन्स ऑन द पार्टिकल इनटू द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. जर सर्क्युलर मोशन असेल तर फोर्स एक्सपिरियन्स ऑन द पार्टिकल इज इनटू द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल्स असणार आहे. देन आपण टॉर्क प्रत्येक पार्टिकल किती एक्सपिरियन्स झाला ते फाइंड आउट केलेला आहे. त्यानंतर जो काय आपल्याला इक्वेशन भेटलेला आहे अशा पद्धतीने इक्वेशन त्या ठिकाणी भेटला आहे. तो वन टॉर्क फर्स्टचा असा, टॉर्क सेकंडचा m2 r2 स्क्वेअर इंटू अल्फा, nचा mn rn स्क्वेअर इंटू अल्फा. तर आपली मोशन हे सिंगल प्लेन मध्ये, म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलचा जो काही मोशन हा सिंगल प्लेन मध्ये रेस्ट्रिक्टेड आहे, कारण की प्रत्येक पार्टिकल हा एका प्लेन मधून उडी मारून कुठे बाहेर जात नाही. ठीक आहे. असं होत असेल तर जे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आहे, प्रत्येक पार्टिकलचा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हा कसा असणार आहे, सेम असणार आहे, कारण की फोर्स एक्सपिरियन्स ऑन द पार्टिकल्स विल बी सेम आहे. ऍक्सलरेशन देखील, अँग्युलर ऍक्सलरेशन कसं असणार, सेम डायरेक्शन मध्ये आहे. ठीक आहे. तर ते प्रत्येक पार्टिकलचा अँग्युलर ऍक्सलरेशन सेम आहे, त्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स देखील सेम डायरेक्शन मध्ये आहे. या ठिकाणी एक छोटासा डायग्राम ड्रॉन केला होता आणि प्रत्येकाचा जे फोर्स आहे हे मी अशा पद्धतीने डायरेक्शन मध्ये केलेलं होतं. तर त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, जे रिझल्टंट टॉर्क असणार आहे हे सगळ्यांचं सम असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे रिझल्टंट टॉर्क हा असं असणार, सगळ्यांचा सम असणार आहे. तर अशा पद्धतीने सम केलेला आहे आणि या ठिकाणी सम जे काय आहे, प्रत्येक टॉर्कचा इक्वेशन या ठिकाणी पुटअप करून घेतलेला आहे. पुटअप करून घेतल्यानंतर जे काही कॉमन टर्म्स आहे, प्रत्येक टर्म मध्ये जे कॉमन्स आहे ते कॉमन काढलेलं या ठिकाणी अल्फा, आणि हा जो काही रिमेनिंग इक्वेशन दिसतो हा दिसतो आपल्याला समेशन्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mass of the each particle into the square of distance between the axis of rotation to the particle, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा दिसणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने टॉर्क, रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क अँड द अँग्युलर ऍक्सलरेशन इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे. ओके, थँक्यू.